So I'm going to open SQL Server. Okay, create a new website. You know that now. Yesterday we have done it. Move to File, New, and select the project. And here, from the web, you need to select the ASP.NET Web Application and give the title of your website. Chalo, give a title like I am going to give time zone, right? And click OK to create it. Select the empty website if possible. If you want a one form by means default form, then you can select a web form. Create empty website. SQL Server, connect it. Just a second, students. Okay, it's done. See, we will do both things. We will use the SQL server and also create the local database, because in your system I think many of the students have not SQL server right now. That's why we will do both the things together. Okay, we have created a new website here. It's a time zone, right? And going to add a चलो पहला शू करी ले આપણે use of local db, right? So you will be comfortable with it. Right now students, actually why we are doing it, see, it is time to refresh the something from the C sharp, right? C sharp માં જેટલું આપણે સ્ટડી કર્યું એને થોડુંક આપણે શું કરવાનું છે, we need to refresh it, right? That's why we are doing it. It's okay, we are doing it with the ASP.NET, but there is no change in this process. આ પ્રોસેસમાં કંઈ ચેન્જ નહોતું, રાઈટ ના? સી શાર્પમાં આપણે કનેક્શન કરતા, here we are doing it. So both the process will be same. That's why we are doing it in ASP.NET. Okay, so first one, we are going to create the database in a વેબસાઇટ. તો એને શું કહીશું આપણે, લોકલ ડીબી ક્રિએટ કરીએ છીએ આપણે, રાઈટ? સો ઇફ યુ આર નોટ હેવિંગ SQL server, then use this one, use a local database, right? So right click on the website, add new item, and select the SQL server database. ડેટામાં હશે SQL server database. અહીંયા બી હોવું તો જોઈએ.
નહીં અહીંયા નથી. It's okay, it will be there in the data, right? So select the SQL Server database. What we had select in a C sharp, service based database, right? Here you need to select the SQL Server database, right? Extension, you know that remains same. It's .mdf, master database file. Full form is master database file, and I am going to create the new database. It's okay, time zone underscore db. Okay, okay, you can see that a database is created. It is there in the solution explorer, and it will be there in a server explorer. See, તો અહીંયા તમારે કોઈ બીજી પ્રોસેસ કરવી પડશે નહીં. સર રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે? હા, રેકોર્ડિંગ ચાલુ જ છે. ઓકે. અને સર ટાઈમ કેટલા વાગ્યાનો છે? મીન્સ લેક્ચર ટાઈમ હા 8:40. સર ઓમાં મેસેજમાં 9 o'clock લખ્યું છે. ઓકે, બટ એકચ્યુઅલી મેસેજમાં છે ને એ પ્રમાણે 4 લેક્ચરનો પહેલે પ્લાનિંગ હતો. આપણે 3થી સ્ટાર્ટ કર્યું એટલે 8:40 રાખ્યું છે. તો કાઠકનું વધારવું 4 લેક્ચર કરી નાખીએ એમ નહીં. મંડેથી. 9 વાગ્યાથી ચાલુ કરો તો હાલે. સી નાવ ઇટ્સ ઓનલી 3 to 4 days. મંડેથી તો અમે આપણે રેગ્યુલર સ્ટાર્ટ કરવાનું જ છે. તો તેદી 9 વાગ્યાથી હશે કેવી રીતના છે? ના, 8:40 થઈ જશે. હા ભલે. રેગ્યુલર મીન્સ ઓફલાઈન? ના, ઓફલાઈન નહીં, ઓનલાઈન જ. હમણાં તો કંઈ એવું ન્યૂઝ નથી હજી ઓફલાઈનના. And within 1-2 days you will get a regular timetable, means online regular timetable તમને. I think most probably today is a Wednesday, na? Yes, Friday I am going to send it, right? Okay, so local database is created. Now our question, I am going to open this Excel. Why we are going to select this type of topic, means this type of title for the practice, right? It will be useful for your projects also. કેવી રીતે યુઝ થાય એ બી તમને કહું. Just a second. चलो, okay students, now time to think about the database, right? We have created the database, going to create the new tables for it, right? So we are going to discuss tables which we will add in our database. So you have any idea about it? We have a title like a time zone, and we are going to sell the watch. તો એમાં આપણે ક્યાં ટેબલ્સ યુ એડ કરી શકીએ, રાઈટ? આ વસ્તુ તમારે બિગિનિંગથી જ વિચારવાની છે. ચલો, પ્રોડક્ટ રાખીએ. યસ, ધેન પ્રોડક્ટ આઈડી. we are not product name. નહીં, ઇટ્સ ઓકે, બરાબર છે. ચાલો, યુ આર ગોઈંગ ટુ એક મિનિટ.
you are telling me names of the fields, right, which will be inside the product table. It's a product ID, it's okay, right? Product name, you are not wrong. But first, students, you need to think about the tables, right? Customer table. Yes, customer table, very good. પછી સર આપણી પ્રોડક્ટ્સ કઈ કંપનીની છે એનું એક ટેબલ. Yes, very good. It's a, we can say that it's a category or company, right? Chalo, so here a company will be easy for you. So company, Sir, a scheme table. means different types of schemes we will give, right? Like a discounts we will give. એના માટે કયો છો ને? Yes, sir. Schemes and discounts માટે and offers માટે. ઓકે, એને નોટ ડાઉન કરીને રાખીએ. ચાલો, એની એલ્સ? Bill. બિલ. બિલ રાખીએ. અમાઉન્ટ વિલ બી નોટ ફિલ્ડ, બિલ બી જોશું. બટ રાઇટ નાવ ચાલો હવે આ છે ને, ધીસ 3 આર ધ મેઇન ટેબલ્સ, રાઈટ? આ ત્રણ છે ને આપણા મેઇન ટેબલ છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? કંપની, પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ કસ્ટમર, રાઈટ? એન્ડ સર યુઝર્સ Also- ના બધા ટેબલ, સોરી, યુઝર્સ ના ને એના યુઝર્સના ને એના બનાવી લઈ. તો ફર્સ્ટ ચાલો એડમિન, એડમિન અંડરસ્કોર લોગિન, ઓકે? એક આ જોશે. હા બિલને બી અત્યારે સાઈડમાં રાખીએ છીએ. વિલ પુટ ઇટ. સેલર આપણે જ એના છે કે notes. બધાય છે? Seller means login, admin will handle it, right? એટલે એક જ છે ને, એક જ. ઇન્ડિવિજ્યુઅલી ઓલી કરે છે. It means the flow will be like this, કે ભાઈ first admin can add the companies, right? He or she can add the products, right? Customer can buy the products. Customer, after registration and after login, customer can view all the details, right? Like a schemes that you told, right? And they can buy the products, right? And they will receive the bill, right? Okay, got it? Customer admin છે first, Okay. company add કરી શકશે, products add કરી શકશે. Then after, customers can view all the details, discounts, right? They can buy કરી શકશે એ પ્રોડક્ટ્સને, પ્રોડક્ટને બાય કરશે. એન્ડ ધેન આફ્ટર they will receive the bill. આટલી પ્રોસેસ શો કરવાની છે. ઇટ મીન્સ દેટ આ તમારો એક પ્રોજેક્ટ જ થઈ ગયો, રાઈટ? ગોટ ઇટ? ઓકે, સો નાવ એડમિન લોગિનમાં જસ્ટ ચાલો ઇફ ઇટ્સ ઓનલી અ સિંગલ એડમિન તો પછી આપણે એ ડાયરેક્ટલી કોડમાં બી કરી શકશું. બટ અત્યારે અહીંયા નોટ તરીકે રાખીએ. ઇટ્સ ઓકે. પાસવર્ડ, this thing is required, right? In the company, chalo first one, first field. Now tables completed એવું માનીને ચાલીએ અત્યારે, આની જરૂર નથી ટેબલની. કંપની કયો મને? કંપનીમાં આપણે ક્યાં ક્યાં ફિલ્ડ એડ કરશું? નેમ. ફર્સ્ટ તો આપણે કંપની આઈડી, કંપની આઈડી, કંપની નેમ એન્ડ ધ જે પહેલાં કરતા હતા એ જ પ્રમાણે ડિસ્ક્રિપ્શન. ઓકે, here the product is, it is okay with product id, product name, again the description, right? Price, got it? Sir, સર ડિસ્ક્રિપ્શનમાં Type. શું આવી જાય?
ના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આવી જશે. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પ્રોડક્ટના કંઈક બેનિફિટ્સ હોય, રાઈટ, ધેટ થિંગ યુ કેન એડ. પ્રોડક્ટ્સ સર એમાં પ્રોડક્ટની પ્રોડક્ટ્સની ટાઈપ આવી જશે લાઈક પ્રોડક્ટ્સ, એટલે પ્રોડક્ટ કેવું છે એવું બધું આવશે હા, એમાં. પ્રોડક્ટ્સને બેનિફિટ્સ તમે એડ કરી શકો, રાઈટ, ધેટ યુ કેન એડ. ઓકે સર. સર સર ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમે પ્રોડક્ટ રેકોર્ડ ટાઈપ આવી જશે લાઈક કે અગર વોચ છે, વિસ વોચ છે તો વુમન્સ માટે છે કે મેન્સ માટે છે એવું. એટલું બધું ડીપમાં જવું છે તો સ્ટુડન્ટ્સ actually it will not be there in the product description, right. હું તમને કહું છું એના માટે, જો તમારે એ મેન્સ અને વુમન્સમાં જવું હોય તો શું કરવાનું, તો રાઈટ. સર ઇફ યુ મેલ્સ આર, ને સર એના ફિમેલ ને માટે અલગ બનાવવો કેટેગરી પડશે. ટેબલ લઈ શકીએ ને? હા હા, સોરી, કેટેગરી ટેબલ. એક અલગથી ટેબલ લેવું પડશે, રાઈટ. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ મૂવ લાઈક ધીસ, then here I am going to add category, right. Category ID, chalo, category name, yeah, it will be like this, category ID, category name, and again it's a description. રાખીએ છીએ description, જરૂર નહીં હોય તો ના રાખવાનું, it's okay, right. This two is સર required. ડિસ્ક્રિપ્શન માં આવી જશે ને પ્રોડક્ટમાં? હા, સર but આમાં ડિસ્ક્રિપ્શન ની જરૂર નથી, ખાલી 3 જ કેટેગરી લાઈક. હા chalo, આવશે it's જ ને કે I એમાં ha, it's optional. If you want to put, then you can, else it's not required, right. Chalo, category ID, category name. If you want to સર move, તમે રેકોર્ડ ચાલુ નથી કર્યું આજે. see it, the recording is started in OBS, right, so you will get it, okay. ઓહો, OBS ભાઈ. Okay, so listen, company is there, right? Category, inside category what you will store, you will store the wrist watch. અત્યારે આપણે એના માટે જ જાય છે, wrist watch માટે. It is for men and women, right, and the product, okay, got it. Suppose company fast track, for men and for women, that you will store in a category, and in the product the name of particular item, the name of particular product, that you will store in a product table. Got it now? યસ સર. આટલું લેન્ધી જવું હોય તો, ઇફ યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ગો લાઈક ધીસ, રાઈટ, થોડુંક એવું લાગે છે કે ભાઈ ઇટ્સ કે ને કે ભાઈ થોડોક મોટો થઈ જશે પ્રોજેક્ટ, તો પછી આ કેટેગરીને તમે રિમૂવ કરી નાખશો. that it will be okay with company and it will be okay with product, right. 2 tables is must here. આ compulsory tables છે, આ ચાલશે. if you want to go with it then you can, ભલે રહ્યું અત્યારે આપણે રાખીએ છીએ. then after customer registration, right, customer first register, customer ID, customer name, right. એનો જે મેઇન વસ્તુ હશે એ આપણે લેશું એની પાસેથી, લાઈક મોબાઈલ નંબર ઇઝ રિક્વાયર્ડ, ઈમેલ Email. ઇઝ રિક્વાયર્ડ, યસ, વેરી ગુડ. ચલો, બીજું કઈ આવે છે વિચાર? એડ્રેસ સોરી, એડ્રેસ એડ્રેસ ઇઝ રિક્વાયર્ડ, વેરી ગુડ. તો આ બધી પ્રેક્ટિસ છે સ્ટુડન્ટ્સ તમારા પ્રોજેક્ટ માટેની, ડોન્ટ ફોરગેટ ઇટ. આટલું તમે બોલી શકો છો, આટલું તમે વિચારી શકો છો, ઇટ મીન્સ ધેટ યુ કેન ડુ પ્રોજેક્ટ, રાઈટ, ઇઝીલી, આરામથી તમે કરી શકશો. ચાલો નેક્સ્ટ, એનીથિંગ ઇઝ રિક્વાયર્ડ હિયર? મેલ ફિમેલ જેન્ડર, ચલો, ઇટ્સ ઓકે, જેન્ડર. એના ઉપરથી પછી આપણે વસ્તુ દેખાડી શકીએ ને. સર એ તો રેડિયો બટન કે કોમ્બો બોક્સમાં જ લઈ જવાનું. રેડિયો બટન, પણ ચાલો, સ્ટોર તો આમાં જ થશે સર, રેડિયો બટન માં લઈ કેમ લઈ? હા, ઇટ વિલ બી સ્ટોર્ડ ઇન યોર એટલે એ ડેટાબેઝ. ડિઝાઇનિંગમાં કહે છે ભાઈ બહુ. હા, ચલો, ઇટ્સ ઓકે. નેક્સ્ટ વન, એનીથિંગ એલ્સ કે ઇટ ઇઝ ઇનફ? ઘણું છે સર આ બધું. બોલો બોલો. તો તમારો અવાજ
સર રજીસ્ટ્રેશન માટે મતલબ પાછું એને એવી રીતે કરાવવાનું કે પાછું લોગિન થઈ શકે એવી રીતે તો એના માટે પાસવર્ડ જોશે. એ તો બરાબર છે. ધેટ વી વિલ ટેક. ચલો, યુઝર નેમ એન્ડ પાસવર્ડ. ઓકે, ડન નાવ. ઓકે. યસ. યસ સી સર. હા, આપણે કંઈ ચેન્જીસ આવશે તો પછી સર હા બોલો. આપણે રજીસ્ટ્રેશન માં યુઝર નેમ પાસવર્ડ લઈએ છીએ તો પછી એડમિન લોગિન ટેબલ ની અચ્છા ઓકે ઓલું એડમિન હા, સોરી. see, it is not required if you have a single admin, right? This table is not required if you have a single admin. Directly you can write the username and password in a login page. એ બી કરી નાખશો એકવાર તો પછી આ ટેબલની જરૂર નહીં રહે. But if you have multiple admin, more than one admin, then it is required. Right? Okay. Chalo. Got it till here? Yes, sir. ઓકે, ચલો. હવે નેક્સ્ટ સ્ટુડન્ટ્સ, બેઝિક તમે જ્યારે સ્ટાર્ટ કરો, વેન યુ વિલ સ્ટાર્ટ એની પ્રોજેક્ટ, આપણે એ જ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ વિથ અ વેબસાઇટ, then this one is required. You will create a website in PHP, ASP.NET, whatever તમારો પ્રોજેક્ટ જેમાં હશે, તમારે આ જ વસ્તુ કરવાની છે. You need to do this thing, right? Then listen, the diagrams which you will create, these are the data dictionary હશે. તો શું હશે? ઓકે, એક તો ડેટા ડિક્શનરી હશે, રાઈટ? સો this is your data dictionary. Listen, કે ભાઈ the table number 1, table 2, 3, 4, 5, right, and 6 and 7, whatever the tables which you will create, right, in your database, that you need to mention as a data dictionary, right? But not like this, આ રીતે નહીં. It will be like this. જો કેટલું ઇઝી થઈ જાય તમારા માટે કે સપોઝ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ટેક એક્ઝામ્પલ ઓફ ધીસ ટેબલ, રાઈટ? This is a company table, right? And these are my fields that you know very well, right? Then after અહીંયા એક ટાઇટલ આવી જશે કે ભાઈ આ ફિલ્ડ છે, ઇટ્સ અ ડેટા ટાઈપ, અને ડેટા ટાઈપ શું હોય? સપોઝ ઇન્ટીજર, રાઈટ? ધેન આફ્ટર કન્સ્ટ્રેન્ટ, શું રાખ્યા છે કન્સ્ટ્રેન્ટ તમે? નોટ નલ, રાઈટ? ધેન Auto increment. હા, ઓટો ઇન્ક્રીમેન્ટ. ધેન પ્રાઇમરી કી. પ્રાઇમરી કી Yes. કી આપી દઈ તો આ બે નોટ નલ થઈ જશે ને? સોરી, પ્રાઇમરી કી આપી દઈ તો નોટ નલ નોટ તો નલ થઈ automatic જશે. જશે. હા હા, બટ ધેટ વોટ આઈ મીન ટુ સે કે ભાઈ યુ નીડ ટુ, તમે જ્યારે ડોક્યુમેન્ટેશન બનાવશો, વેન યુ વિલ ક્રિએટ ધ ડોક્યુમેન્ટેશન, this diagram you need to create, right? It's a data dictionary, right? In that you will mention like this કે જો એ તમારો ડાયાગ્રામ બની ગયો, આ તમને ડાયાગ્રામ બનાવતા આવડી ગયો, અને ધેન આફ્ટર ડિસ્ક્રિપ્શન, નોટનલ ઓટો ઇન્ક્રીમેન્ટ થઈ જ જશે. યુ કેન મેન્શન ઇટ, અને મેન્શન ના કરો તો ચાલે, પ્રાઇમરી કી છે, ઇટ્સ ઓકે. એન્ડ હિયર ડિસ્ક્રિપ્શન, આ ફિલ્ડનું ડિસ્ક્રિપ્શન આવે કે ઇટ શોઝ, આવી રીતે કંઈક સિમ્પલ તમારા વર્ડમાં ડિસ્ક્રિપ્શન, ઇટ શોઝ auto increment, and primary key. બસ પૂરું. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ડન. આ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું ડાયાગ્રામ. આ ટેબલ, ધેન આફ્ટર નેક્સ્ટ ટેબલ, ધેન નેક્સ્ટ ટેબલ, એન્ડ સો એન્ડ સો. ડેટા ડિક્શનરી ઇઝ કમ્પ્લીટ. ધેન આફ્ટર second diagram તમે વાત કરો, if we will talk last minute now, ER diagram, but very most important diagram for your project, ER diagram, entity relationship diagram જેને કહી છે આપણે, right? So it shows a relationship between the tables, so you know that કે ભાઈ category table, product table, company tables is connected with all, na, means with each other. તો અહીંયા મારે શું એડ કરવું પડે? else I am going to take another new table કે હું રાખું છું કે એક ટેબલ ક્રિએટ કરી કંઈક નામ વિચારી લેશું આપણે,
inside it you need to add all these keys. Copy this, paste it. ચલો copy this, paste it. right? અહીંયા હું સેન્ટ્રલ ટેબલ એડ કરી દઉં. રાઈટ, એને હું નામ દઈ દઉં છું. cat અંડર સોરી હા cat અંડરસ્કોર પ્રોડક્ટ. ઓકે, ઇટ્સ ઓકે, નામ તમે પછી આપણે ચેન્જ કરી નાખશું. ચલો, then after its primary key cat underscore pro id, right? This is the primary key and all these are foreign keys. Got it? What I mean? સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? સર આ ટેબલ શેના માટે લીધું છે? આ ટેબલ એના માટે લીધું છે કે ખ્યાલ આવે કે આ કંપની છે, રાઈટ, મીન્સ આ પ્રોડક્ટ છે એ આ કેટેગરીને બિલોંગ કરે છે અને એ કઈ કંપનીની પ્રોડક્ટ છે. આ પ્રોડક્ટ છે એ આ કેટેગરીને બિલોંગ કરે છે. સપોઝ ફોર એન એક્ઝામ્પલ હું અહીંયા એવું રાખું છું, એક રેકોર્ડ એન્ટર કરવું. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ એન્ટર વન રેકોર્ડ લાઈક ઇન અ product table. In a product table I have a entry like this. Suppose મારી પ્રોડક્ટ છે ફાસ્ટ ટ્રેક કંપની રાખશું આપણે, રાઈટ. ચલો F1, રાઈટ, પ્રોડક્ટ નેમ. માય પ્રોડક્ટ નેમ ઇઝ F1. okay, and then it belongs to which category? Suppose a man or woman, whatever. ઓકે, ઇટ બિલોંગ્સ ટુ મેન. તો કેટેગરી શું થઈ? કેટેગરીમાં થોડું મેન વુમન આવે. એના માટે આપણે બનાવ્યું છે આ ટેબલ. ચલો હા, પણ એમાં તો એમાં આવે ને કે વોચીસ ને ક્લોથ્સ ને શૂઝ ને એવી રીતના. ઇટ્સ ઓકે. સી, તમે જે પર્પઝથી જે ટેબલ ક્રિએટ કરતા હો તો એનું નામ તમે તમારી રીતે રાખી શકો, એવું ન હોય કંઈ. હા, એ બી આવે, પણ આપણો તો અત્યારે પ્રોજેક્ટ છે એ ખાલી વોચ માટે જ છે ને. ઇટ ઇઝ ઓનલી ફોર વોચ. તો હું કેટેગરીમાં કેટેગરીમાં મેન ને વુમન સ્ટોર કરાવી શકું. તો પ્રોડક્ટ છે એન્ડ ધેન ઇટ ઇઝ ફોર મેન ઓર વુમન એન્ડ ઇટ બિલોંગ્સ ટુ વિચ કંપની. તો હું અહીંયા શું સ્ટોર કરીશ? કંપની નેમ. માય કંપની નેમ ઇઝ, ચલો ઇટ્સ અ સર, હા સર આ જે ડેટા ડિક્શનરી છે એ હા. આપણે આમ શું કહેવાય મેન્યુઅલી આમ બધું અલગથી મતલબ બુક બનાવીને એમાં બધું લખવું yes, પડશે. you need to mention it in your book, in your workbook and in your rough book. બ્લેક બુક એટલે કે જે મીન બુક હશે અને તમારે વર્કબુક પણ બનાવવાની રહેશે. દેટ મિત્સર વિલ ટોલ્ડ, મિત્સર તમને કહેશે. આ તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ તો તમને ખ્યાલ આવે કે નહીં કે પ્રોપરલી જાય આપણે. તો જેનાથી શું થાય કે તમે જ્યારે મિત્સર એક્સપ્લેન કરતા હોય આ વસ્તુ, સો તમને કાંઈ નવું ન લાગે. સાવ સમજાય છે? સો this one, see, that's why we have created this one, right, table. This products belongs to this category and it belongs to this company, like this way. આ રીતે F1 is my name of my product. It comes under the male category and the company name is a Fast Track. Got it? Yes, sir. Okay, so tomorrow we will continue. Actually Sonak sir is waiting, right? So tomorrow we will continue with the same and we will discuss some theory. Okay, just wait for 2 minutes.